کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو عیاں. بیٹا سب خیریت تو ہے؟ کیا بات؟ تایا ابو نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ بیٹا ان سے میری کافی ساری باتیں ہوئی. تم کس بات کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ بابا آپ جانتے ہیں میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں. بابا انہوں نے آپ سے اتنی بڑی بات کہہ دی اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا. اس قدر احسان فراموش انسان ہے وہ. یہ تک بھول چکا کہ اس کی کوئی خالہ بھی ہے. میری ماں اس حالت میں بھی اسے یاد کر رہی ہے. اس طرح تنگ مت کیا کرو یار. تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. مذاق بھی نہیں سمجھتے ہو نا تم. ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہو کہ بس ان کا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے. اور نہیں بیٹا ہمیشہ سے یہی نمبر تھا. کب بات ہوئی تھی آخری دفعہ اس نمبر پہ؟ تو کافی ٹائم ہو گیا اس سے بات ہوئے. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. پاپا پلیز کچھ بھی کریں ان کا نمبر ڈھونڈیں. میں امی کو اندر بتا آئی ہوں کہ باہر بیٹھے شاید آپ ان سے بات کر چکے ہیں. تم پاگل ہو کیا؟ کس لیے اس سائیکو کے پاس واپس چلی گئی؟ دیکھو گھر کی شادی ہے, ایک دفعہ نپٹ جائے تو آ جاؤں گی. ابھی تو شہری بہت معافیا مانگ رہا ہے. السلام علیکم ویورز. نیو ڈرامہ سیریل یہ محبت یہ شدت دانش تیمور اور دوری پیشہ سلیم کی بہت جلد ریلیز ہو جائے گی. تو یہ اس کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اور ویورز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی بہت بہترین ہوگی. کہانی کا آغاز ایک بڑے اور بااثر گرانے سے ہوتا ہے. دانش تیمور ایک امیر خوددار اور ضدی شخص ہے. اس کی شخصیت میں ایک خاص روب ہے. وہ سخت لہجے والا مگر دل کے اندر بہت تنہا ہے. اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن دل کو سکون اور سچی محبت کبھی نہیں ملی. دوسری طرف دوری پیشہ سلیم ایک بالکل مختلف دنیا کی لڑکی ہے. وہ ایک غریب گھرانے کی نازک دل, حساس اور خوابوں میں کھو جانے والی بیٹی ہے. اس کا دل محبت اور پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں
محبت پھولوں کی طرح خوشبو لائے۔ ایک تقریب میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دانش کی نظریں پہلی بار دوری پیشاب پر ٹھہرتی ہے اور وہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہی لڑکی اس کی تنہائی کا جواب ہے۔ دوری پیشاب شروع میں اس کے رویے اور رعب سے ڈرتی ہے، لیکن اس کے دل کے گہرائیوں میں بھی کبھی چنگاریاں جلنے لگتی ہے۔ ویورز، دانش کو دوری پیشاب سے ایک جنونی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ دوری پیشاب کو لگتا ہے کہ یہ شدت وقتی دیوانگی ہے، لیکن دانش کے ہر عمل میں ایک سچائی جھلکتی ہے۔ وہ اس بار بار ملنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی پرواہ دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کبھی کبھار اس کا انداز سخت اور ضدی بھی ہو جاتا ہے۔ دوری پیشاب کو یہ سب کچھ الجھا دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ محبت میں نرمی ہونی چاہیے، لیکن دانش کے جذبے میں شدت زیادہ ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب دونوں کے خاندان سامنے آتے ہیں۔ دانش کا گھرانہ بہت غرور والا اور طاقتور ہے، جبکہ دوری پیشاب سلیم کا خاندان رہتا ہے۔ دوری پیشاب کے والدین کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ایسی ضدی اور شدت پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہاں سے ایک سخت کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دوری پیشاب اپنے والدین کی عزت کے آگے جھکنے پر مجبور ہے، لیکن اس کے دل میں دانش کے لیے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک نازک صورتحال میں پھنس جاتی ہے جہاں اسے اپنی خوشی اور اپنے گھر کی عزت کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ویور، دانش اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی نرمی دکھاتا ہے تو کبھی زبردستی کرتا ہے۔ اس کی شدت بعض اوقات دوری پیشاب کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید دانش اسے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اصل میں دانش کے دل میں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ دوری پیشاب کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے شدت میں وہ کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دونوں کے لیے مشکلات بڑھا دیتے ہیں۔ کہانی میں کئی جذباتی موڑ آتے ہیں، خاندان کی سازشیں، دوستوں کے مشورے اور رشتہ داروں کے رکاوٹیں ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ دوری پیشاب کو لگتا ہے کہ دانش اس کی آزادی چھین رہا ہے، جبکہ دانش سمجھتا ہے کہ دوری پیشاب اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ جدائی کے لمحات بہت دردناک ہے۔ دانش اپنے آپ کو تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دوری پیشاب آنسو بہاتی ہے، لیکن والدین کی رضامندی کے آگے کچھ نہیں کر پاتی۔ ویورز، کہانی کے آخری حصے میں آخری ایپیسوڈ میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ دوری پیشاب یہ سیکھتی ہے کہ محبت کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ والدین کو قائل کرنے کے لیے ہمت کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش بھی یہ سمجھتا ہے کہ شدت سے زیادہ محبت کو صبر، بروسہ اور برداشت کی ضرورت ہے، کئی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے ویورز کہ دوری پیشاب اپنے والدین کے سامنے آتی ہے، اس کو بتاتی ہے اور دوری پیشاب کی محبت جیت جاتی ہے، لیکن اس سفر نے انہیں یہ سکھا دیا کہ اصل محبت وہ نہیں جو ضد اور شدت سے حاصل کی جائے، بلکہ وہ ہے جو صبر اور خلوص سے پروان چڑھے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، نیو ڈرامہ سیریل یہ محبت یہ شدت دانش تیمور اور دوری پیشاب سلیم کی بہت جلد ریلیز ہو جائے گی، تو یہ اس کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ویورز، اس ڈرامہ سیریل کی کہانی بہت بہترین ہوگی۔ کہانی کا آغاز ایک بڑے اور بااثر گھرانے سے ہوتا ہے۔ دانش تیمور ایک امیر، خوددار اور ضدی شخص ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص روب ہے۔ وہ سخت لہجے والا مگر دل کے اندر بہت تنہا ہے۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن دل کو سکون اور سچی محبت کبھی نہیں ملی۔ دوسری طرف دوری پیشاب سلیم ایک بالکل مختلف دنیا کی لڑکی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی نازک دل، حساس اور خوابوں میں کھو جانے والی بیٹی ہے۔ اس کا دل محبت اور پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں محبت پھولوں کی طرح خوشبو لائے۔ ایک تقریب میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دانش کی نظریں پہلی بار دوری پیشاب پر ٹھہرتی ہے اور وہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہی لڑکی اس کی تنہائی کا جواب ہے۔ دوری پیشاب شروع میں اس کے رویے اور رعب سے ڈرتی ہے، لیکن اس کے دل کے گہرائیوں میں بھی کبھی چنگاریاں جلنے لگتی ہے۔
व्यूवर्स, दानिश को दुरुपिशा से एक जनूनी मोहब्बत हो जाती है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दुरुपिशा को लगता है कि ये शिद्दत वक्ती दीवानगी है, लेकिन दानिश के हर अमल में एक सच्चाई झलकती है। वो इस बार बार मिलने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों में अपनी परवाह दिखाता है, लेकिन साथ ही कभी कभार इसका अंदाज़ सख्त और ज़िद्दी भी हो जाता है। दुरुपिशा को ये सब कुछ उलझा देता है। वो सोचती है कि मोहब्बत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन दानिश के जज्बे में शिद्दत ज़्यादा है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त मुश्किल हो जाती है जब दोनों के ख़ानदान सामने आते हैं। दानिश का घराना बहुत गरूर वाला और ताकतवर है, जबकि दुरुपिशा सलीम का ख़ानदान रहता है। दुरुपिशा के वालिदैन कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी ऐसी ज़िद्दी और शिद्दत पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। यहाँ से एक सख्त कशमकश शुरू होती है। दुरुपिशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे झुकने पर मजबूर है, लेकिन इसके दिल में दानिश के लिए जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस जाती है, जहां उसे अपनी खुशी और अपने घर की इज़्ज़त के दरमियान इंतखाब करना है। व्यूअर, दानिश अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार कर देता है। वो कभी नरमी दिखाता है तो कभी ज़बरदस्ती करता है। उसकी शिद्दत बाज़ औक़ात दुरुपिशा को ख़ौफ़ज़दा कर देती है। वो सोचती है कि शायद दानिश उसे सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन असल में दानिश के दिल में सिर्फ़ ये खौफ होता है कि कहीं वो अपनी मोहब्बत को खो न दे। तो दुरुपिशा के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसे शिद्दत में वो कई बार ऐसे फैसले करते हैं जो दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। कहानी में कई जज्बाती मोड़ आते हैं, ख़ानदान की साजिशें, दोस्तों के मशवरे और रिश्तेदारों के रुकावटें इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। दुरुपिशा को लगता है कि दानिश इसकी आज़ादी छीन रहा है, जबकि दानिश समझता है कि दुरुपिशा इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रही। दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। जुदाई के लम्हात बहुत दर्दनाक है। दानिश अपने आप को तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। दुरुपिशा आंसू बहाती है, लेकिन वालिदैन की रजामंदी के आगे कुछ नहीं कर पाती। व्यूअर्स, कहानी के आखिरी हिस्से में आखिरी एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आता है। दुरुपिशा ये सीखती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो वालिदैन को कायल करने के लिए हिम्मत करती है। दूसरी तरफ दानिश भी ये समझता है कि शिद्दत से ज़्यादा मोहब्बत को सब्र, बरवस और बर्दाश्त की ज़रूरत है। कई कुर्बानियों की ज़रूरत है। और इस तरह आप देखेंगे व्यूअर्स कि दुरुपिशा अपने वालिदैन के सामने आती है, उसको बताती है और दुरुपिशा की मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन इस सफ़र ने उन्हें ये सिखा दिया कि असल मोहब्बत वो नहीं जो ज़िद और शिद्दत से हासिल की जाए, बल्कि वो है जो सब्र और खुलूस से परवान चढ़े। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ड्रामा सीरियल ये मोहब्बत, ये शिद्दत दानिश तैमूर और दुरुपिशा सलीम की बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो ये इसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत बेहतरीन होगी। कहानी का आगाज़ एक बड़े और बाअसर गिराने से होता है। दानिश तैमूर एक अमीर, खुददार और ज़िद्दी शख्स है। इसकी शख्सियत में एक ख़ास रोब है। वो सख्त लहजे वाला मगर दिल के अंदर बहुत तन्हा है। इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दिल को सुकून और सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ दुरुपिशा सलीम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की लड़की है। वो एक गरीब घराने की नाजुक दिल, हसास और ख्वाबों में खो जाने वाली बेटी है। इसका दिल मोहब्बत और पाकीज़गी पर यकीन रखता है। वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत फूलों की तरह खुशबू लाए। एक तकरीब में दोनों की पहली मुलाकात होती है। दानिश की नज़रें पहली बार दुरुपिशा पर ठहरती है और वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि जैसे वही लड़की इसकी तन्हाई का जवाब है। दुरुपिशा शुरू में इसके रवैये और रौब से डरती है, लेकिन इसके दिल के गहराइयों में भी कभी चिंगारियाँ जलने लगती है। व्यूअर्स, दानिश को दुरुपिशा से एक जनूनी मोहब्बत हो जाती है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दुरुपिशा को लगता है कि ये शिद्दत वक्ती दीवानगी है, लेकिन दानिश के हर अमल में एक सच्चाई झलकती है। वो इस बार बार मिलने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों में अपनी परवाह दिखाता है, लेकिन साथ ही कभी कभार इसका अंदाज़ सख्त और ज़िद्दी भी हो जाता है। दुरुपिशा को ये सब कुछ उलझा देता है। वो सोचती है कि मोहब्बत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन दानिश के जज्बे में शिद्दत ज़्यादा है।
व्यूअर्स कहानी इस वक्त मुश्किल हो जाती है जब दोनों के ख़ानदान सामने आते हैं। दानिश का घराना बहुत गरूर वाला और ताकतवर है, जबकि दूरी पिशा सलीम का ख़ानदान रहता है। दूरी पिशा के वालिदैन कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी ऐसी ज़िद्दी और शिद्दत पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। यहाँ से एक सख्त कशमकश शुरू होती है। दूरी पिशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे झुकने पर मजबूर है, लेकिन इसके दिल में दानिश के लिए जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस जाती है जहां उसे अपनी खुशी और अपने घर की इज़्ज़त के दरमियान इंतखाब करना है। व्यूअर, दानिश अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार कर देता है। वो कभी नरमी दिखाता है तो कभी ज़बरदस्ती करता है। उसकी शिद्दत बाज़ औक़ात दूरी पिशा को ख़ौफ़ज़दा कर देती है। वो सोचती है कि शायद दानिश उसे सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन असल में दानिश के दिल में सिर्फ़ ये खौफ होता है कि कहीं वो अपनी मोहब्बत को खो न दे। तो दूरी पिशा के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे शिद्दत में वो कई बार ऐसे फैसले करते हैं जो दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। कहानी में कई जज्बाती मोड़ आते हैं, ख़ानदान की साजिशें, दोस्तों के मशवरे और रिश्तेदारों के रुकावटें इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। दूरी पिशा को लगता है कि दानिश इसकी आज़ादी छीन रहा है, जबकि दानिश समझता है कि दूरी पिशा इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रही। दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। जुदाई के लम्हात बहुत दर्दनाक है। दानिश अपने आप को तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। दूरी पिशा आंसू बहाती है, लेकिन वालिदैन की रजामंदी के आगे कुछ नहीं कर पाती। व्यूअर्स, कहानी के आखिरी हिस्से में आखिरी एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आता है। दूरी पिशा ये सीखती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो वालिदैन को कायल करने के लिए हिम्मत करती है। दूसरी तरफ दानिश भी ये समझता है कि शिद्दत से ज़्यादा मोहब्बत को सब्र, बरवस और बर्दाश्त की ज़रूरत है। कई कुर्बानियों की ज़रूरत है। और इस तरह आप देखेंगे व्यूअर्स कि दूरी पिशा अपने वालिदैन के सामने आती है, उसको बताती है और दूरी पिशा की मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन इस सफ़र ने उन्हें ये सिखा दिया कि असल मोहब्बत वो नहीं जो ज़िद और शिद्दत से हासिल की जाए, बल्कि वो है जो सब्र और खुलूस से परवान चढ़े। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। न्यू ड्रामा सीरियल ये मोहब्बत ये शिद्दत दानिश तैमूर और दूरी पिशा सलीम की बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो ये इसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत बेहतरीन होगी। कहानी का आगाज़ एक बड़े और बाअसर गिराने से होता है। दानिश तैमूर एक अमीर, खुददार और ज़िद्दी शख्स है। इसकी शख्सियत में एक ख़ास रोब है। वो सख्त लहजे वाला मगर दिल के अंदर बहुत तन्हा है। इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दिल को सुकून और सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ दूरी पिशा सलीम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की लड़की है। वो एक गरीब घराने की नाजुक दिल, हसास और ख्वाबों में खो जाने वाली बेटी है। इसका दिल मोहब्बत और पाकीज़गी पर यकीन रखता है। वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत फूलों की तरह खुशबू लाए। एक तकरीब में दोनों की पहली मुलाकात होती है। दानिश की नज़रें पहली बार दूरी पिशा पर ठहरती है और वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि जैसे वही लड़की इसकी तन्हाई का जवाब है। दूरी पिशा शुरू में इसके रवैये और रौब से डरती है, लेकिन इसके दिल के गहराइयों में भी कभी चिंगारियाँ जलने लगती है। व्यूअर्स, दानिश को दूरी पिशा से एक जनूनी मोहब्बत हो जाती है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दूरी पिशा को लगता है कि ये शिद्दत वक्ती दीवानगी है, लेकिन दानिश के हर अमल में एक सच्चाई झलकती है। वो इस बार बार मिलने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों में अपनी परवाह दिखाता है, लेकिन साथ ही कभी कभार इसका अंदाज़ सख्त और ज़िद्दी भी हो जाता है। दूरी पिशा को ये सब कुछ उलझा देता है। वो सोचती है कि मोहब्बत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन दानिश के जज्बे में शिद्दत ज़्यादा है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त मुश्किल हो जाती है जब दोनों के ख़ानदान सामने आते हैं। दानिश का घराना बहुत गरूर वाला और ताकतवर है, जबकि दूरी पिशा सलीम का ख़ानदान रहता है। दूरी पिशा के वालिदैन कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी ऐसी ज़िद्दी और शिद्दत पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। यहाँ से एक सख्त कशमकश शुरू होती है। दूरी पिशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे झुकने पर मजबूर है, लेकिन इसके दिल में दानिश के लिए जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस जाती
دیتی ہے جہاں اسے اپنی خوشی اور اپنے گھر کی عزت کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ویور دانش اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی نرمی دکھاتا ہے تو کبھی زبردستی کرتا ہے۔ اس کی شدت بعض اوقات دوری پیشہ کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید دانش اسے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اصل میں دانش کے دل میں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ دوری پیشہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے شدت میں وہ کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دونوں کے لیے مشکلات بڑھا دیتے ہیں۔ کہانی میں کئی جذباتی موڑ آتے ہیں، خاندان کی سازشیں، دوستوں کے مشورے اور رشتہ داروں کے رکاوٹیں ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ دوری پیشہ کو لگتا ہے کہ دانش اس کی آزادی چھین رہا ہے، جبکہ دانش سمجھتا ہے کہ دوری پیشہ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، جدائی کے لمحات بہت دردناک ہے۔ دانش اپنے آپ کو تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دوری پیشہ آنسو بہاتی ہے لیکن والدین کی رضامندی کے آگے کچھ نہیں کر پاتی۔ ویورز کہانی کے آخری حصے میں آخری ایپیسوڈ میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ دوری پیشہ یہ سیکھتی ہے کہ محبت کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ والدین کو قائل کرنے کے لیے ہمت کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش بھی یہ سمجھتا ہے کہ شدت سے زیادہ محبت کو صبر، بروسہ اور برداشت کی ضرورت ہے، کئی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے ویورز کہ دوری پیشہ اپنے والدین کے سامنے آتی ہے، اس کو بتاتی ہے اور دوری پیشہ کی محبت جیت جاتی ہے، لیکن اس سفر نے انہیں یہ سکھا دیا کہ اصل محبت وہ نہیں جو ضد اور شدت سے حاصل کی جائے، بلکہ وہ ہے جو صبر اور خلوص سے پروان چڑھے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، نیو ڈرامہ سیریل یہ محبت یہ شدت دانش تیمور اور دوری پیشہ سلیم کی بہت جلد ریلیز ہو جائے گی، تو یہ اس کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ویورز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی بہت بہترین ہوگی۔ کہانی کا آغاز ایک بڑے اور بااثر گرانے سے ہوتا ہے۔ دانش تیمور ایک امیر، خوددار اور ضدی شخص ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص روب ہے۔ وہ سخت لہجے والا مگر دل کے اندر بہت تنہا ہے۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن دل کو سکون اور سچی محبت کبھی نہیں ملی۔ دوسری طرف دوری پیشہ سلیم ایک بالکل مختلف دنیا کی لڑکی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی نازک دل، حساس اور خوابوں میں کھو جانے والی بیٹی ہے۔ اس کا دل محبت اور پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں محبت پھولوں کی طرح خوشبو لائے۔ ایک تقریب میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دانش کی نظریں پہلی بار دوری پیشہ پر ٹھہرتی ہے اور وہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہی لڑکی اس کی تنہائی کا جواب ہے۔ دوری پیشہ شروع میں اس کے رویے اور رعب سے ڈرتی ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی کبھی چنگاریاں جلنے لگتی ہے۔ ویورز دانش کو دوری پیشہ سے ایک جنونی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ دوری پیشہ کو لگتا ہے کہ یہ شدت وقتی دیوانگی ہے، لیکن دانش کے ہر عمل میں ایک سچائی جھلکتی ہے۔ وہ اس بار بار ملنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی پرواہ دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کبھی کبھار اس کا انداز سخت اور ضدی بھی ہو جاتا ہے۔ دوری پیشہ کو یہ سب کچھ الجھا دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ محبت میں نرمی ہونی چاہیے، لیکن دانش کے جذبے میں شدت زیادہ ہے۔ ویورز کہانی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب دونوں کے خاندان سامنے آتے ہیں۔ دانش کا گھرانہ بہت غرور والا اور طاقتور ہے، جبکہ دوری پیشہ سلیم کا خاندان رہتا ہے۔ دوری پیشہ کے والدین کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ایسی ضدی اور شدت پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہاں سے ایک سخت کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دوری پیشہ اپنے والدین کی عزت کے آگے جھکنے پر مجبور ہے، لیکن اس کے دل میں دانش کے لیے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک نازک صورتحال میں پھنس جاتی ہے جہاں اسے اپنی خوشی اور اپنے گھر کی عزت کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ویور دانش اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی نرمی دکھاتا ہے تو کبھی زبردستی کرتا ہے۔ اس کی شدت بعض اوقات دوری پیشہ کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید دانش اسے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اصل میں دانش کے دل میں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ دوری پیشہ کے بغیر زندگی کا
تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے شدت میں وہ کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دونوں کے لیے مشکلات بڑھا دیتے ہیں۔ کہانی میں کئی جذباتی موڑ آتے ہیں، خاندان کی سازشیں، دوستوں کے مشورے اور رشتہ داروں کے رکاوٹیں ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ دروپیشا کو لگتا ہے کہ دانش اس کی آزادی چھین رہا ہے، جبکہ دانش سمجھتا ہے کہ دروپیشا اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، جدائی کے لمحات بہت دردناک ہے۔ دانش اپنے آپ کو تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دروپیشا آنسو بہاتی ہے لیکن والدین کی رضامندی کے آگے کچھ نہیں کر پاتی۔ ویورز، کہانی کے آخری حصے میں آخری ایپیسوڈ میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ دروپیشا یہ سیکھتی ہے کہ محبت کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ والدین کو قائل کرنے کے لیے ہمت کرتی ہے۔ دوسری طرف دانش بھی یہ سمجھتا ہے کہ شدت سے زیادہ محبت کو صبر، بھروسہ اور برداشت کی ضرورت ہے، کئی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے ویورز کہ دروپیشا اپنے والدین کے سامنے آتی ہے، اس کو بتاتی ہے اور دروپیشا کی محبت جیت جاتی ہے۔ لیکن اس سفر نے انہیں یہ سکھا دیا کہ اصل محبت وہ نہیں جو ضد اور شدت سے حاصل کی جائے، بلکہ وہ ہے جو صبر اور خلوص سے پروان چڑھے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، نیو ڈرامہ سیریل یہ محبت ہے، یہ شدت ہے، دانش تیمور اور دروپیشا سلیم کی بہت جلد ریلیز ہو جائے گی، تو یہ اس کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ویورز، اس ڈرامہ سیریل کی کہانی بہت بہترین ہوگی۔ کہانی کا آغاز ایک بڑے اور بااثر گرانے سے ہوتا ہے۔ دانش تیمور ایک امیر، خوددار اور ضدی شخص ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص روب ہے۔ وہ سخت لہجے والا مگر دل کے اندر بہت تنہا ہے۔ اس نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن دل کو سکون اور سچی محبت کبھی نہیں ملی۔ دوسری طرف دروپیشا سلیم ایک بالکل مختلف دنیا کی لڑکی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی نازک دل، حساس اور خوابوں میں کھو جانے والی بیٹی ہے۔ اس کا دل محبت اور پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں محبت پھولوں کی طرح خوشبو لائے۔ ایک تقریب میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دانش کی نظریں پہلی بار دروپیشا پر ٹھہرتی ہے اور وہ اندر سے ہل جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہی لڑکی اس کی تنہائی کا جواب ہے۔ دروپیشا شروع میں اس کے رویے اور رعب سے ڈرتی ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی کبھی چنگاریاں جلنے لگتی ہے۔ ویورز، دانش کو دروپیشا سے ایک جنونی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ دروپیشا کو لگتا ہے کہ یہ شدت وقتی دیوانگی ہے، لیکن دانش کے ہر عمل میں ایک سچائی جھلکتی ہے۔ وہ اس بار بار ملنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی پرواہ دکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی کبھی کبھار اس کا انداز سخت اور ضدی بھی ہو جاتا ہے۔ دروپیشا کو یہ سب کچھ الجھا دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ محبت میں نرمی ہونی چاہیے، لیکن دانش کے جذبے میں شدت زیادہ ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب دونوں کے خاندان سامنے آتے ہیں۔ دانش کا گھرانہ بہت غرور والا اور طاقتور ہے، جبکہ دروپیشا سلیم کا خاندان رہتا ہے۔ دروپیشا کے والدین کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ایسی ضدی اور شدت پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہاں سے ایک سخت کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دروپیشا اپنے والدین کی عزت کے آگے جھکنے پر مجبور ہے، لیکن اس کے دل میں دانش کے لیے جذبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک نازک صورتحال میں پھنس جاتی ہے جہاں اسے اپنی خوشی اور اپنے گھر کی عزت کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ ویور، دانش اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی نرمی دکھاتا ہے تو کبھی زبردستی کرتا ہے۔ اس کی شدت بعض اوقات دروپیشا کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید دانش اسے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے چاہتا ہے، لیکن اصل میں دانش کے دل میں صرف یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ تو دروپیشا کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے شدت میں وہ کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دونوں کے لیے مشکلات بڑھا دیتے ہیں۔ کہانی میں کئی جذباتی موڑ آتے ہیں، خاندان کی سازشیں، دوستوں کے مشورے اور رشتہ داروں کے رکاوٹیں ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ دروپیشا کو لگتا ہے کہ دانش اس کی آزادی چھین رہا ہے، جبکہ دانش سمجھتا ہے کہ دروپیشا اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، جدائی کے لمحات بہت دردناک ہے۔ دانش اپنے آپ کو تنہا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دروپیشا آنسو بہاتی ہے لیکن والدین کی رضامندی کے آگے کچھ نہیں کر پاتی۔
व्यूअर्स, कहानी के आखिरी हिस्से में आखिरी एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आता है। दुरीपिशा ये सीखती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो वालिदैन को कायल करने के लिए हिम्मत करती है। दूसरी तरफ दानिश भी ये समझता है कि शिद्दत से ज़्यादा मोहब्बत को सब्र, बरवसा और बर्दाश्त की ज़रूरत है, कई कुर्बानियों की ज़रूरत है। और इस तरह आप देखेंगे व्यूअर्स कि दुरीपिशा अपने वालिदैन के सामने आती है, उसको बताती है और दुरीपिशा की मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन इस सफ़र ने उन्हें ये सिखा दिया कि असल मोहब्बत वो नहीं जो ज़िद और शिद्दत से हासिल की जाए, बल्कि वो है जो सब्र और खुलूस से परवान चढ़े। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ड्रामा सीरियल ये मोहब्बत है, ये शिद्दत है, दानिश तैमूर और दुरीपिशा सलीम की बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो ये इसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत बेहतरीन होगी। कहानी का आगाज़ एक बड़े और बाअसर गिराने से होता है। दानिश तैमूर एक अमीर, खुददार और ज़िद्दी शख्स है। इसकी शख्सियत में एक ख़ास रोब है। वो सख्त लहजे वाला मगर दिल के अंदर बहुत तन्हा है। इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दिल को सुकून और सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ दुरीपिशा सलीम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की लड़की है। वो एक गरीब घराने की नाजुक दिल, हसास और ख्वाबों में खो जाने वाली बेटी है। इसका दिल मोहब्बत और पाकीज़गी पर यकीन रखता है। वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत फूलों की तरह खुशबू लाए। एक तकरीब में दोनों की पहली मुलाकात होती है। दानिश की नज़रें पहली बार दुरीपिशा पर ठहरती है और वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि जैसे वही लड़की इसकी तन्हाई का जवाब है। दुरीपिशा शुरू में इसके रवैये और रौब से डरती है, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में भी कभी चिंगारियाँ जलने लगती है। व्यूअर्स, दानिश को दुरीपिशा से एक जनूनी मोहब्बत हो जाती है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दुरीपिशा को लगता है कि ये शिद्दत वक्ती दीवानगी है, लेकिन दानिश के हर अमल में एक सच्चाई झलकती है। वो इस बार बार मिलने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों में अपनी परवाह दिखाता है, लेकिन साथ ही कभी कभार इसका अंदाज़ सख्त और ज़िद्दी भी हो जाता है। दुरीपिशा को ये सब कुछ उलझा देता है। वो सोचती है कि मोहब्बत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन दानिश के जज्बे में शिद्दत ज़्यादा है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त मुश्किल हो जाती है जब दोनों के ख़ानदान सामने आते हैं। दानिश का घराना बहुत गरूर वाला और ताकतवर है, जबकि दुरीपिशा सलीम का ख़ानदान रहता है। दुरीपिशा के वालिदैन कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी ऐसी ज़िद्दी और शिद्दत पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। यहाँ से एक सख्त कशमकश शुरू होती है। दुरीपिशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे झुकने पर मजबूर है, लेकिन इसके दिल में दानिश के लिए जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस जाती है, जहां उसे अपनी खुशी और अपने घर की इज़्ज़त के दरमियान इंतखाब करना है। व्यूअर, दानिश अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार कर देता है। वो कभी नरमी दिखाता है तो कभी ज़बरदस्ती करता है। उसकी शिद्दत बाज़ औक़ात दुरीपिशा को ख़ौफ़ज़दा कर देती है। वो सोचती है कि शायद दानिश उसे सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन असल में दानिश के दिल में सिर्फ़ ये खौफ होता है कि कहीं वो अपनी मोहब्बत को खो न दे। तो दुरीपिशा के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे शिद्दत में वो कई बार ऐसे फैसले करते हैं जो दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। कहानी में कई जज्बाती मोड़ आते हैं, ख़ानदान की साजिशें, दोस्तों के मशवरे और रिश्तेदारों के रुकावटें इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। दुरीपिशा को लगता है कि दानिश इसकी आज़ादी छीन रहा है, जबकि दानिश समझता है कि दुरीपिशा इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रही। दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। जुदाई के लम्हात बहुत दर्दनाक है। दानिश अपने आप को तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। दुरीपिशा आंसू बहाती है, लेकिन वालिदैन की रजामंदी के आगे कुछ नहीं कर पाती। व्यूअर्स, कहानी के आखिरी हिस्से में आखिरी एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आता है। दुरीपिशा ये सीखती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो वालिदैन को कायल करने के लिए हिम्मत करती है। दूसरी तरफ दानिश भी ये समझता है कि शिद्दत से ज़्यादा मोहब्बत को सब्र, बरवसा और बर्दाश्त की ज़रूरत है, कई कुर्बानियों की ज़रूरत है। और इस तरह आप देखेंगे व्यूअर्स कि दुरीपिशा अपने वालिदैन के सामने आती है, उसको बताती है और दुरीपिशा की मोहब्बत जीत जाती है। लेकिन इस सफ़र ने उन्हें ये सिखा दिया कि असल मोहब्बत वो नहीं जो ज़िद और शिद्दत से हासिल की जाए, बल्कि वो है जो सब्र और खुलूस से परवान चढ़े।
ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। न्यू ड्रामा सीरियल ये मोहब्बत ये शिद्दत दानिश तैमूर और दुरीपेशा सलीम की बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी, तो ये इसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत बेहतरीन होगी। कहानी का आगाज़ एक बड़े और बाअसर गिराने से होता है। दानिश तैमूर एक अमीर, खुददार और ज़िद्दी शख्स है। इसकी शख्सियत में एक ख़ास रोब है। वो सख्त लहजे वाला मगर दिल के अंदर बहुत तन्हा है। इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दिल को सुकून और सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिली। दूसरी तरफ दुरीपेशा सलीम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की लड़की है। वो एक गरीब घराने की नाजुक दिल, हसास और ख्वाबों में खो जाने वाली बेटी है। इसका दिल मोहब्बत और पाकीज़गी पर यकीन रखता है। वो चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत फूलों की तरह खुशबू लाए। एक तकरीब में दोनों की पहली मुलाकात होती है। दानिश की नज़रें पहली बार दुरीपेशा पर ठहरती है और वो अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है कि जैसे वही लड़की इसकी तन्हाई का जवाब है। दुरीपेशा शुरू में इसके रवैये और रौब से डरती है, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में भी कभी चिंगारियाँ जलने लगती है। व्यूअर्स, दानिश को दुरीपेशा से एक जनूनी मोहब्बत हो जाती है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। दुरीपेशा को लगता है कि ये शिद्दत वक्ती दीवानगी है, लेकिन दानिश के हर अमल में एक सच्चाई झलकती है। वो इस बार बार मिलने की कोशिश करता है, छोटी छोटी बातों में अपनी परवाह दिखाता है, लेकिन साथ ही कभी कभार इसका अंदाज़ सख्त और ज़िद्दी भी हो जाता है। दुरीपेशा को ये सब कुछ उलझा देता है। वो सोचती है कि मोहब्बत में नरमी होनी चाहिए, लेकिन दानिश के जज्बे में शिद्दत ज़्यादा है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त मुश्किल हो जाती है जब दोनों के ख़ानदान सामने आते हैं। दानिश का घराना बहुत गरूर वाला और ताकतवर है, जबकि दुरीपेशा सलीम का ख़ानदान रहता है। दुरीपेशा के वालिदैन कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी ऐसी ज़िद्दी और शिद्दत पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे। यहाँ से एक सख्त कशमकश शुरू होती है। दुरीपेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त के आगे झुकने पर मजबूर है, लेकिन इसके दिल में दानिश के लिए जज्बात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो एक नाजुक सूरत हाल में फंस जाती है, जहां उसे अपनी खुशी और अपने घर की इज़्ज़त के दरमियान इंतखाब करना है। व्यूअर, दानिश अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार कर देता है। वो कभी नरमी दिखाता है तो कभी ज़बरदस्ती करता है। उसकी शिद्दत बाज़ औक़ात दुरीपेशा को ख़ौफ़ज़दा कर देती है। वो सोचती है कि शायद दानिश उसे सिर्फ़ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन असल में दानिश के दिल में सिर्फ़ ये खौफ होता है कि कहीं वो अपनी मोहब्बत को खो न दे। तो दुरीपेशा के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे शिद्दत में वो कई बार ऐसे फैसले करते हैं जो दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। कहानी में कई जज्बाती मोड़ आते हैं, ख़ानदान की साजिशें, दोस्तों के मशवरे और रिश्तेदारों के रुकावटें इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देती है। दुरीपेशा को लगता है कि दानिश इसकी आज़ादी छीन रहा है, जबकि दानिश समझता है कि दुरीपेशा इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रही। दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। जुदाई के लम्हात बहुत दर्दनाक है। दानिश अपने आप को तन्हा और टूटा हुआ महसूस करता है। दुरीपेशा आंसू बहाती है, लेकिन वालिदैन की रज़ामंदी के आगे कुछ नहीं कर पाती। व्यूअर्स, कहानी के आखिरी हिस्से में आखिरी एपिसोड में एक बड़ा मोड़ आता है। दुरीपेशा ये सीखती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। वो वालिदैन को कायल करने के लिए हिम्मत करती है। दूसरी तरफ दानिश भी ये समझता है कि शिद्दत से ज़्यादा